وزیر اعظم شہباز شریف آزاد کشمیر کے مسائل مذاکرات سے حل کرنے کے لیے پرامید، کہا کہ کشمیری بھائیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ مظاہرین کے دوران ناخوشگوار واقعات پر گہرے تشویش کا اظہار ہے۔ شفاف تحقیقات کا حکم، کہا کہ پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے۔ مظاہرین امن عامہ کو نقصان نہ پہنچائیں، شہریوں سے پرامن رہنے کی بھی اپیل۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مظاہرین کے ساتھ تحمل اور بردباری کی ہدایت۔ ایسے عناصر موجود ہیں کہ جو پاکستان کے داخلی امن اور استحکام میں خلل ڈال کے اپنا ایجنڈا اٹھانا چاہیں گے، تو کوئی ایسی صورتحال ہم نہ بنائیں کہ جس سے پاکستان کے مخالفین اس صورتحال کا فائدہ اٹھا سکیں۔ بہت سارے معاملات طے ہو چکے ہیں اور چاند ایک رہ گئے ہیں، پر شکر گزار ہوں وزیر اعظم پاکستان کا کہ انہوں نے بیرون ملک ہوتے ہوئے بھی اس کا فوری نوٹس لیا۔ ہم اس جذبے کے تحت جا رہے ہیں اور ہمیں پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے دوستوں کے ساتھ جب ہم بیٹھیں گے تو اس صورتحال میں جو بھی غلط فہمی یا الجھاؤ آیا ہے تو اس کو ہم سلجھا لیں۔ کشمیر میں کچھ عناصر ہم سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں۔ حکومتی کمیٹی کے رکن احسن اقبال کی مظفر آباد روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو، کہا وزیر اعظم کی ہدایت پر عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات سنیں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کہتے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے زیادہ تر مطالبات تسلیم کر لیے گئے ہیں، جو مطالبات رہ گئے ہیں ان پر بات چیت ہوگی۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا کوشش ہے جتنا جلد ممکن ہو صورتحال کو معمول پر لایا جائے۔ رانا ثناء اللہ بولے تشدد سے معاملات الجھتے ہیں، سلجھتے نہیں۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے جائز مطالبات کو مانا جائے گا۔ قمر زمان کائرہ کی وزیر اعظم شہباز شریف کی کاوشوں کی تعریف۔ شر پسندوں کا آزاد کشمیر کے امن سے کھلواڑ، مذاکرات کے باوجود مظاہرین کا سڑکوں پر مارچ، رکاوٹیں کھڑی کر دیں، ٹریفک کا نظام درہم برہم، بلوائیوں کے پولیس افسران کے گھروں پر حملے، گاڑیاں اور سرکاری املاک نظر آتش۔ ہنگاموں میں اب تک ASI سمیت 3 اہلکار شہید جبکہ 100 سے زائد اہلکار زخمی ہو چکے ہیں۔ پرامن احتجاج ہر کسی کا حق ہے، قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی وارننگ، کہا چند شرپسند عناصر دشمن کی ایما پر آزاد کشمیر کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بمزاحمت آزاد کشمیر میں زخمی ہونے والے اسلام آباد اور آزاد کشمیر کے پولیس اہلکاروں کی عیادت، بہترین طبی سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت۔ محسن نقوی نے اہلکاروں کے جذبے اور بہادری کو سراہا۔ اسلام آباد پولیس اسلام آباد پریس کلب پر ٹوٹ پڑی، اہلکاروں کا صحافیوں پر تشدد، کلب کے اندر توڑ پھوڑ، پریس کلب کے کیفیٹیریا سے صحافیوں کو ڈنڈے مار کر باہر نکالا۔ کشمیریوں کے احتجاج کی کوریج کرنے والے صحافیوں پر تشدد، صحافتی تنظیموں نے پریس کلب پر حملہ دہشت گردی قرار دیا۔ CPNE، PFUJ اور ایمن کی شدید مذمت، ملوث افراد کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ۔ اعلامیے میں کہا کہ اظہار رائے کی آزادی سلب کرنے کے لیے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ پیکا ایکٹ کی آڑ میں حکومتی ناقدین کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کل یوم سیاح کا اعلان، تمام پریس کلب پر سیاہ پرچم لہرائے جائیں گے۔ میں بھی اس واقعے کی مذمت کرتا ہوں، بلکہ اس کے ساتھ غیر مشروع تمام صحافیوں سے ایز اے اسٹیٹ منسٹر انٹیریئر میں حاضر ہوا ہوں اس معافی کے لیے۔ پولیس کی انتظامیہ کی کسی قسم کی کوئی پلان اس طرح کا نہیں تھا۔ اس بات پہ بھی ہم ایک انکوائری ہولڈ کریں گے اور باقی جو آپ کا ہاؤس فیصلہ کرے گا ہم اسے من و ان جو ہے انٹیریئر منسٹر کوشش کریں گے امپلیمنٹ کریں۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے پولیس کے رویے پر غیر مشروط معافی مانگ لی، کہا IG اسلام آباد کو متعلقہ اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی ہے۔ جو واقعہ پیش آیا پولیس اور انتظامیہ کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، مظاہرین کا پیچھا کرتے پولیس اندر آئی تھی جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ صدر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ افضل بٹ بولے آج پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے، ہمارے جذبات مجروح ہوئے ہیں، ہم بھرپور رد عمل دیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ناخوشگوار واقعے کا نوٹس، IG اسلام آباد پولیس سے رپورٹ طلب، کہا صحافی برادری پر تشدد کسی صورت برداشت نہیں، ملوث اہلکاروں کا تعین کر کے انضباطی کارروائی کریں گے۔
ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला से होनी बरबियत के आगे चट्टान बन गया। सफाक इसराइली फौज का इमदादी काफिले पर हमला। मरकजी कश्ती से ग्रेटा थनबर्ग समेत 200 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया। पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी हिरासत में लिए जाने वाले अफराद में शामिल। इसराइली हमले के बावजूद फ्लोटीला का सफर रवां दवां। काफिले में शामिल कश्तियों की तादाद 40 से कम होकर 30 रह गई। फ्लोटीला गजा से सिर्फ 45 नॉटिकल मील दूरी पर है। फ्लोटीला के ऊपर इसराइली ड्रोन्स की प्रवासें जारी। स्मूथ फ्लोटीला इंतजामिया के मुताबिक सिहोनी फौजी कश्तियों पर सवार हो गए। जहाज़ों पर नस्ब कैमरों की मदद से भी उनको बंद कर दिया गया। सफाक इसराइली बहरिया ने काफिले के मरकजी कश्ती को टक्कर मारी। दूरी कश्तियों को वाटर कैनन से निशाना बनाया गया। इसराइली फौजियों ने मरकजी कश्ती में दाखिल होकर गिरफ्तारियां की। इसराइली वजारत खारजा का कहना है कि ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला के मुसाफिरों को यूरोप डिपोर्ट किया जाएगा। स्मूथ फ्लोटीला को बाहिफाजत रोक लिया है। गिरफ्तार अफराद को इसराइली बंदरगाह पहुंचाया जा रहा है। सदर और वज़ीर आज़म की ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। फ्लोटीला से गिरफ्तार अफराद की फौरी रिहाई का मुतालबा। सदर आसिफ अली ज़रदारी का फ्लोटीला में शरीक पाकिस्तानियों की बहादुरी, इंसान दोस्ती को खराज तहसीन कहा। हमला इंसानी हकूक़ और बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी गजा के शहरियों को इमदाद की बिला तात्तुल फराहमी को यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म ने कहा इन अफराद का वाहिद जुर्म यह था कि वो बेबस और मजलूम फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदाद लेकर जा रहे थे। इसराइली फ़ौज ने मुतअद्दिद कारकुनों को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया। इंसानी हमदर्दी की इमदाद हर सूरत ज़रूरतमंदों तक पहुंचनी चाहिए। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कारकुनों की गिरफ्तारी बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। फ्लोटीला पर सवार तमाम कारकुनों की रिहाई का भी मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने फ्लोटीला पर हमला दहशतगर्दी करार दिया। बोले कहाँ है अमन का पैगंबर अमरीका, जिसका लाडला इसराइल अहले गजा को इमदाद भी पहुंचने नहीं देता। क्या यही इंसानियत, जमहूरियत, इंसानी हकूक और बैनुल अक़वामी कानून है? हमास ने ग्लोबल फ्लोटीला पर इसराइली हमले को दहशतगर्दी करार दे दिया। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम का दुनिया भर से इसराइली जुर्म की मजम्मत का मुतालबा। कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी कानूनी और इखलाकी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। हमास का कारकुनान और इमदादी कश्तियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी इक़दामात का मुतालबा। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला के साथ गुंडागर्दी इसराइल को महंगी पड़ गई। कोलंबिया ने इसराइली सफारतकार को मुल्क बतर कर दिया। कोलंबिया के सदर का इसराइली सफारती मिशन के बाकी एहलकारों को भी मुल्क से निकालने का हुक्म। कोलंबिया के सदर का इसराइल के साथ आज़ाद तजारती मुआहदा ख़त्म करने का ऐलान। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला में शामिल ब्राज़ील से ताल्लुक़ रखने वाले थियागो का इसराइली धमकियों पर सख्त रद्द अमल। कहा हमारा सफ़र बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हरगिज़ नहीं है। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला पर इसराइली हमले के खिलाफ दुनिया भर में गम और गुस्सा। मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाजी मुजाहरे। यूनान में शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। इसराइली जारियत के खिलाफ शदीद एहतजाज। इटली और तुर्किया में भी मुजाहरे। गजा में फौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद की रिहाई का मुतालबा। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला पर इसराइली हमला। कराची से पेशावर तक एहतजाज। फ़लस्तीन फाउंडेशन के ज़रिए तमाम कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा। मुल्तान में भी इसराइली हमले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन की गजा और स्मूथ फ्लोटीला पर हमले की मज़म्मत, नारेबाजी। मुल्क के दीगर शहरों में भी इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज। मरियम नवाज शरीफ पंजाब की मुहाफिज है। मेरा काम है कि अगर पंजाब की कोई तजलील करे, पंजाब को कोई निशाना बनाए, तो मरियम नवाज शरीफ उसका जवाब दे। पंजाब की बात अगर मरियम नवाज शरीफ नहीं करेगी तो और कौन करेगा? और इस पे मरियम नवाज शरीफ कभी माफी नहीं मांगेगी। सैलाब आया तो मुझे ये लेक्चर दिए जा रहे थे कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैलाते, अब बस कर दो। इन बातों में कभी ना आना कि उसके पास कम है और उसके पास ज्यादा है। सबके पास वसाइल है, बाकियों के वसाइल कहाँ जाते हैं? मरियम नवाज शरीफ की बेटी है, वो कभी अपने लोगों को कशकोल पकड़ने का नहीं कही। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुआफ़ी मांगने से साफ इनकार। मुखालिफिन को एक बार फिर लफ्ज़ी शिकंजे में ले लिया। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा पंजाब को जब कोई निशाना बनाएगा तो जवाब दूंगी। बतौर वज़ीर आला अगर मैंने पंजाब की बात नहीं की तो और कौन करेगा? इस पर मैं कभी मुआफ़ी नहीं मांगूंगी। सैलाब में मुझे आलमी इमदाद मांगने का लेक्चर दिया गया,
कभी अपने आवाम को कशकोल पकड़ने का नहीं कहूँगी, इज़्ज़त नफ्स मजरूह नहीं होने दूंगी। मजीद बोली कि जो आपको जलाओ घिराओ की तरगीब दे वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। 9 मई को बच्चों को मुल्क पर हमला करने का कहा गया, खुद के बच्चे बाहर बैठे हैं। हमला करने वाले बच्चे जेलों में रुल गए। जिस मुल्क में इतने टॉपर हों उसे कभी सवाल नहीं आ सकता। BISP पर तनकीद गरीब आवाम की तौहीन है। चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेनेटर रुबीना खालिद कहती हैं, ये प्रोग्राम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के विजन के मुताबिक 1 करोड़ खानदानों की कफालत कर रहा है। अमीर तबके के लिए शायद ये रकम कोई मानी नहीं रखती, लेकिन गरीब के लिए ये बहुत कीमती है। ये प्रोग्राम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के विजन के मुताबिक है ताकि गरीब भी सर उठाकर जी सके। इसराइल के अहले गजा को इनखला की आखिरी धमकी। सफाक से होनी वजीर दफा ने कहा कि जो भी शहरी गजा में बाकी रहा उसे दहशतगर्द या दहशतगर्दी का हामी तस्वुर किया जाएगा। सिहोनी वजीर की धमकी के बाद गजा पर शदीद बमबारी, मजीद 41 निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद। इंसार, दील अलबला, खान यूनस, अल अक्सा यूनिवर्सिटी पर ड्रोन हमले, बेघर अफराद के खैमों को भी निशाना बनाया गया है।